नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकड़ा। प्रथम खबर हूँ सुभद्रा टंका को लेकिन बड़ अपडेट आज उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बड़ घोषणा कर मात्र 2 दिन पर सुभद्रा टंका मिल सीधा सड़क महिला आकाउंट को जीव 5,000 टंका कोटी कोटी हिताधिकारी उपकृत हेबे महिला मानक आत्मनिर्भरशीलता प्रदान करने दिगरे सरकार यह योजना आरंभ करते जहाँफल महिला माने लक्षपति सामिल होती बड़ बड़ बिजनेस आरंभ कर तेज 3टी किस्त 1 कोटी अधिक हिताधिकारी को मोट 15,000 टंका पाई सारी किछि दिन तले 2,40,000 महिला को 10,000 टंका लेखाएं मिलता 2टी किस्ती एबे पुणी मार्च 8 तारिख अंतर्जातीय महिला दिवस दिन सुभद्रार चतुर्थ किस्ती मिले बोली सूचना देते उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ता सहित जो मान 60 वर्ष मिलब नहीं से भत्तार सामिल एपटे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते। परवर्ती खबर पेट्रोल को लेकिन चिंता चारिआडे पेट्रोल पंप राति दिन ठू आरंभ करी पेट्रोल पंप रे लाइन आ लोक मध्य प्लास्टिक बोतल ठू आरंभ करी प्लास्टिक जाम मध्य नेकी जाउचंती काहेकि ना पेट्रोल अभाव देखा जाउची तबे देश को प्रत्येक दिन नुआ पेट्रोल डीजल दर जारी होइथाय किंतु एबे इस्राएल एवं ईरान युद्ध परिस्थिति रे कहुचे पेट्रोल मिलिबो नाही किंतु एसबू गुजबठू दूरे रुहतु कारण भारत सरकार निजे कहछन जे पाखापाखि 25 रु 30 दिन पर्यंत क्रूड ऑयल स्टॉक अच्छी कौन प्रकार क्षति हेब नहीं ता सहित ईरान जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज रास्ता बंद कर देछि जो रास्ता देखिए पेट्रोल विश्व को 20% जाए सेटा बंद कले भारत पक्षे अन्य सब देश अच्छा साहाय्य करने जमी भारत रूसिया ठू आणुची आबुधाबी ठू आणुची ता सहित साउथ अरेबिया ठू आणुची तेणु कौन प्रकार असुविधा हेब ना युद्ध जदि लगातार लगी रुहे तेज 5 रु 10 टका 20 टका पर्यंत पेट्रोल दर वृद्धि हो पारे किंतु पेट्रोल सरिबो नाही पेट्रोल न मिल बोली किछि लोके राति अधरे लाइन कर पेट्रोल पंप रे भीड़ जमाउछन्ती से सब करंतु नाही सरकार एने चेतावनी देइछन्ती। परवर्ती खबर हूँ बड़ खबर राज्यसभा बीजेपी प्रार्थी 5 तारिख में भरवे नामांकन पत्र आज बड़ बैठक होता बैठक में मुख्यमंत्री गुरुत्वपूर्ण आलोचना करते 3 प्रार्थी नामांकन पत्र दिगला विधायक दस्तखत एने कि नामांकन पत्र उपस्थित रहा विधायक निर्देश दी मुख्यमंत्री कहते राज्यसभा सभापति मनमोहन सामल उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सहित विधायक मैंने उपस्थित थे सेपटे सरप्राइज देले बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक राज्यसभा निर्वाचन को नहीं प्रथम दल भाव निज कार्ड खोली बीजेडी तेज संतृप्त मिश्र दलीय प्रार्थी प्रतिष्ठित डाक्टर दत्तेश्वर होता को कमन कैंडिडेट भाव चतुर्थ प्रार्थी घोषणा कर बीजेडी तेज संख्या न थी चतुर्थ आसन लंफ दे सब दल समर्थन चाहिए नवीन प्रार्थी घोषणा पर संतृप्त दत्तेश्वर कहते ओडिशार स्वर दिल्ली में उठाइबू। परवर्ती खबर फाइनाल को जाइपारे ना भारत एने के बड़ खबर आईसीसी T20 विश्वकप 2026 द्वितीय सेमिफाइनल रे मार्च 5 तारिख अर्थात आयोजक भारत इंग्लैंड मध्य अनुष्ठित होगा जाउची तेज समस्त नजर यही मैच पर प्रथम सेमिफाइनल न्यूजीलैंड दक्षिण आफ्रिका मध्य कोलकाता खेल जाता तेज विकमैन एकपाखीय मैच रे एबे दक्षिण आफ्रिका 9 विकेट परास्त करथिला फलाफल फाइनाल पहुंची न्यूजीलैंड तेज कह भारत इंग्लैंड विजयी हेबो तेज भारत कह मार्च 8 तारिख अहमदाबाद फाइनाल न्यूजीलैंड सहित मुकाबला करिवो तथापि भारत इंग्लैंड मध्य सेमिफाइनाल पूर्व पूर्वतन इंग्लैंड खेलाड़ी केविन पीटरसन एक बड़ भविष्यवाणी करिसंती तबे कह कौन से भविष्यवाणी विशेषकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे एक ट्वीट करचंती कहचंती इंग्लैंड फाइनाल न्यूजीलैंड सहित खेलिबो यह सूचाई देउछ जे सेमिफाइनाल रे मध्य भारत को परास्त करिवो इंग्लैंड से ने की अपेक्षा हेबे। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री पद छाड़िले नीतीश तेज बिहार एक बड़ परिवर्तन आसापी जाऊँगी प्राय 20 वर्ष धरी बिहार नेतृत्व नेबा परे नीतीश कुमार दिल्ली राजनीति को फेरिया प्रस्तुत होउचंती से राज्यसभा निर्वाचन पर नामांकन दाखल करने जाउचंती एही खबर समस्त को आश्चर्य करिछि जेडीयू नेता माने कहछन्ते दल नीतीश कुमार को प्रत्येक निष्पत्ति ऊपर निजे नेबे ए सबु मध्यरे मुख्यमंत्री नीतीश निजे ट्वीट कर समग्र घटना विवरण करिसंती मुख्यमंत्री नीतीश तांको सरकारी एक्स हैंडल ट्वीट करछन्ते जे 2 दशक धरि अधिक समय धरि आपण निरंतर भावे आपणकर विश्वास एवं समर्थन बजाय रखिछन्ती से शक्ति आमे संपूर्ण विश्व सत्तार बिहार एवं आपण सेवा करिछु आपण विश्वास समर्थन जोग ही बिहार आज विकास सम्मान निधि नूतन दिग ग्रहण करछि मु अतरे अनेक थर आपण प्रति कृतज्ञता प्रकाश करिछु बोली कहिसंती।
ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ଦଶମ ଥର ପାଇଁ ନୀତିଶ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବାର ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ତାପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏବେ କଣ ହେବ ଆଗକୁ ସେ ନେଇକି ଅପେକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଫେରାଇବେ 16 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ନୀତି କଠୋର ଆଇନଗତ ଆଘାତ ପାଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଆମେରିକା ବ୍ୟବସାୟ ଇତିହାସରେ ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ନୀତି ଯୋଗୁଁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଫେରସ୍ତ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ରାଜନୈତିକ ପରାଜୟ ନୁହେଁ, ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆସନ୍ତୁ ବିସ୍ତାରିତ ଉପରେ ଜାଣିବା। ତ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଏ ନ୍ୟୁୟର୍କର ଜଣେ ଫେଡେରାଲ ବିଚାରପତି ଏବେ ରିଚାର୍ଡ ରିଟନ ସମ୍ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ଅବୈଧ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରସ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର। 1977 ମସିହାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଇନ ବା ଆଇଇପିଏ ଅଧୀନରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ଭାରି ଟିକସ ସହିତ ଜଡିତ। ତେବେ ଆମେରିକା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କକୁ ଏବେ ଅସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ଏକ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ରାଜକୋଷକୁ 16 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଡ଼ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏହି କୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ବା ଆମେରିକା ସରକାର ବିବାହିତ ଶୁଳ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ସେନିକ 130 ବିଲିୟନ ଡଲାର ବା 12 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ କେବଳ 150 ଦିନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଆଜି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସାଲିସ କରିନଥିଲେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଯାହା ଅଧୁରା ରହିଛି। ସେ ଦିଗରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାର ପରିସରରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମାଲ୍ୟର୍ପଣ କରି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ଆଜି। ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଥିଲା ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଆଜି ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ଯାଏଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଶେଷ ପରେ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗୁପ୍ତ ନୀତି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନେ ରତ୍ନ ବେଦୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କାଲି କଟକ ମୁଣ୍ଡଳୀଠାରେ ତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶାହା ମୁଣ୍ଡଳୀଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିରାପତ୍ତା ବାହିନୀର ଖାରବେଳ ରିଜିଓନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଫେରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇକୋ ପାଭିଲିୟନରେ ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଭୋଟ ହେଉଛି ନେପାଳରେ। ନେପାଳରେ ଆଜି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 1,90,00,000 ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ 120ରୁ ଅଧିକ ଦଳ ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ମୋଟ 275ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ହେଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦେଶରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଚାଲିବ। ଦେଶର 1,89,00,000 ତା ସହିତ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୁବପିଢି ଅଛନ୍ତି। 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ନେପାଳରେ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଜେନ୍ ଜି ଏକ ବିରାଟ ବଣ୍ଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ନୀତି, ବେକାରୀ, ପରିବାର ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଚାକିରି ମିଳୁନି, ସମସ୍ୟା ବଢୁଛି। ଏବେ ପୁଣି ଭୋଟ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ କଣ ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏବେ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ମିଳିବ ସିନେଟର ସବୁଜ ସଂକେତ, ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଜାରି ରହିବ। ଟ୍ରମ୍ପକୁ ମିଳିଲା ସିନେଟର ସବୁଜ ସଂକେତ, ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିବ। ସିନେଟରେ ହାରିଲେ ବିରୋଧୀ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଇରାନ ବିରୋଧୀ ସାମରିକ ଅଭିଯାନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେରିକା ସିନେଟ ଉପରେ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। 4753 ଭୋଟର ମଧ୍ୟ ଏବେ ବିଲ୍ କାର୍ଡ ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ କଂଗ୍ରେସର ଅନୁମତି ବିନା ଇରାନରେ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିବ। ଫେବୃଆରୀ 28ରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ମିଶି ଆମେରିକା ଅପରେସନ ଫ୍ୟୁରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଡେମୋକ୍ରାଟ ନେତାମାନେ ଏଥର ଯୁଦ୍ଧକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ କହୁଥିବାରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ବୋଲି କହୁଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲୁ ସେହି ସମୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଆତ୍ମଘାତୀ ଡ୍ରୋନ୍ ନିର୍ମାଣ କଲା ଭାରତ। ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ରାଡାରର ଚକମା ଦେଇ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ଶତ୍ରୁର ଆଡା। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଜବରଦସ୍ତ ସଫଳତା ପାଇଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଡ୍ରୋନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛି।
ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଖାପାଖି 1000 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ି ଶତ୍ରୁ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ। 25 ରୁ 40 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ଶତ୍ରୁର ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସମୁଦ୍ରରେ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଉପରେ ସବମେରିନ ଆକ୍ରମଣରେ 101 ନୌସୈନିକ ନିଖୋଜ, 78 ଜଣ ଆହତ। ସବମେରିନ ମାଡରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ଇରାନର ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ, 100ରୁ ଅଧିକ ସୈନିକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପକୂଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ। ତେବେ କିଏ ଇରାନର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ କୁହାଯାଏ ସକାଳେ ଭାରତ ମହାସାଗର ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଇରାନ ନୌସେନାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଇରିସ୍ ଦେନା ଉପରେ ସବମେରିନ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଗାଲେ ବନ୍ଦରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 74 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ ବା ୟୁଏଇ 8ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ପରିଚାଳନା କରିଛି। ପାଖାପାଖି କୁଏତ ହୋଟେଲରେ ଫସିଛନ୍ତି 300 ଭାରତୀୟ। ୟୁଏଇ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ 8ଟି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍ୱାଇଡ୍ ସୁଜେଟ୍ ବିମାନ, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ଆସିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ଦର କମିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥିର ରହିଛି ରୂପା ଦର। ଦିନକୁ ଦିନ ଏବେ ସୁନା ଦର ଲଗାତାର କମିଛି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟ ବଢି ଯାଇପାରେ, କାରଣ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,63,530 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,49,900 ରହିଛି। ସେପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,63,530 ଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ମୂଲ୍ୟ 1,49,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରୂପାର ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି। ରୂପା ଦର ଏବେ ହେଇଯାଇଛି 2,85,000। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିବନି ଆଉ ସ୍କାମ କଲ୍। ଦେଶରେ ଲଗାତାର ବଢି ଚାଲିଛି ସ୍କାମ କଲ୍, ଠକେଇ ମାମଲା, ଠକେଇ ମେସେଜ। ଏହାକୁ ଦେଖି ଭାରତୀୟ ଦୂରସଞ୍ଚାର ଟେଲିକମ ବିଏସଏନଏଲ ବଡ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଟ୍ରାଇ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ଅପରେଟର ବା ଟେଲିକମ ଅପରେଟରକୁ ଏଆଇ ମେସିନ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଆହୁରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍କାମ ମେସେଜ ବା ଫ୍ରଡ କଲ୍ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ଜାଣି ହେବ। କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ କୌଣସି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମନେ କରୁଛି, ସୂଚନା ଅତି ବେଶୀରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅପରେଟର ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ କରାଯିବ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିହେବ ଯେ ଗ୍ରହଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ନମ୍ବର ଗୁଡିକ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମାମଲାର ଆବଶ୍ୟକତା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସେଜ ଆସୁଛି। ଖାଲି ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ବିଶେଷ କରିକି ଏବେ ଯୋଉମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନମ୍ବରକୁ ଏବେ ମେସେଜ ଯାଉଛି। ସାଇବର ଠକମାନେ ନୂଆ ଚାଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଏପିକେ ଫାଇଲ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର କେତେ ଟଙ୍କା ବଢିଛି, କଣ ହେଇଛି, ସବୁ ଫାଇଲ ଡିଟେଲ୍ସ ତଥ୍ୟ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କିଛି ଲୋକ କ୍ଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ପେନସନ କେତେ ସାଲାରୀ ବଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ଫେକ୍। କୌଣସି ପ୍ରକାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଅଫିସିଆଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମଧ୍ୟ ଛଡା ଯାଇ ନାହିଁ। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇବର ଲୁଟ୍ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁଲ ଚିକିତ୍ସା ନେଲା ଜୀବନ। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭୁଲ ଚିକିତ୍ସା ଜଣେ ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଏହି ଘଟଣାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ମେଡିକାଲ ପଛ ସାହିରେ ସୁବ୍ରତ ନାୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା। ପୁରୁଣା କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ଆସିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପରେ ଗୁରୁତର ଶରୀର କଳା ପଡିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ହସ୍ପିଟାଲ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ପରିବାର ଲୋକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଭୁଲ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଏଭଳି କିଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି, ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ବଢିଯିବ, ତାପରେ ଏଲପିଜି ଦର ବଢିଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 50% ମହଙ୍ଗା ହେବ ସିଲିଣ୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହେଉଛି। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ସିଧାସଳଖ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ତେଲ, ଖାଉଟି ଜିନିଷ ଯେମିତି ତେଲ, ଅଟା, ଡାଲି ସବୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ଦର ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତର ଏଲପିଜି ଦର ପାଇଁ ବଡ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ବଡ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଲମ୍ବା ଆକାରରେ ଚାଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଚଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ପାଇଁ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କଷ୍ଟକର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଥର ଲକର ଭଡ଼ା 184% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଏଟିଏମ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ବେଳେ ନିୟମ କଡାକଡି କରିଛି। ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଏଚଡିଏଫସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ତାହା ଜାଣିବା। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଛୋଟ ଲକର ଗ୍ରାହକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକର ଅତିରିକ୍ତ ମତ ଲକର ଭଡ଼ା 4,400ରୁ 12,500କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା 184% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଛୋଟ ଲକର ଭଡ଼ା 1,350 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 3,300କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା 144 ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରିମିୟମ ବର୍ଗ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ଲସ
ପ୍ରଚଳନ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଶୁଳ୍କ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବ। ଏଠାରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଡ଼ ଲୋକର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 40,000 ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କାରେ ନିବେଶକ, 1048 ପଏଣ୍ଟ ଖସିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ। ସେନ୍ସେକ୍ସ ଲଗାତାର ଭାବେ ଖସୁଛି, ସେପଟେ କ୍ରୁଡ ଅଏଲ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସମୁଦାୟ ଏବେ ବିଶ୍ୱରେ ଦେଖିଛି ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହାଫଳରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ଲଗାତାର ମଧ୍ୟ କମିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 24,650 ରୁ ଖସି ଆସିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ସ୍ମଲ କ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ମିଡ କ୍ୟାପ୍ ସେୟାର ଭାରି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବା ପରେ ସେନ୍ସେକ୍ସ 1048 ପଏଣ୍ଟ ଖସି କାରବାର ଶେଷ ବେଳକୁ ପାଖାପାଖି 80,238 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ନିଫ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ 313 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା, 24,865 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖବର। ଯଦି ଆପଣମାନେ 5 ଥରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ। 90 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଚଲାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଚାଲାଣ ଭରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ପଲ୍ୟୁସନ ବା ଯେକୌଣସି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର 5 ଥରୁ ଅଧିକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ନେଇକି ବଡ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ମଦ ପିଇଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍, ମୋବାଇଲ ଗପିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଯୋଉ ଭଳି ଆମର ପଲ୍ୟୁସନ ନଥିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନଥିଲେ 2,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍, ଏମିତି ସବୁ ଫାଇନ୍ ଅଛି। ସିଧାସଳଖ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସରକାର ଏଥିରେ ମାଫ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ।